Hello everyone. I'm Dr. Savan Giridhar Dharmapurivar, Associate Professor, Department of English, Vidyasagar Kala Mahavidyalaya, Khairi, Vijayawada, Ramte. Today, we are going to discuss a famous tragedy, Macbeth, written by William Shakespeare. Macbeth is one of the best tragedies written by William Shakespeare about a Scottish general and his wife who murder their king for his throne. The story is built upon how vaulting ambition, political greed, hunger for power ruins a worthy soul and brings him to his doom. मित्रांनो, आज आपण विलियम शेक्सपियर यांच्याद्वारे लिखित एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक शोकांतिका मॅकबेथ शिकणार आहोत. आणि मॅकबेथ ही शोकांतिका एका सेनापतीच्या एका योद्ध्याच्या जीवनावर आधारित आहे, जो सेनापती त्याच्या बायकोसोबत मिळून त्याच्या राजाचा खून करतो व कशा प्रकारे आपल्या वाढत जाणाऱ्या महत्वाकांक्षेपायी एकामागून एक खून पाडत आपलं संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त करत स्वतःच्या अंतापर्यंत पोहोचतो. So let us begin with the study of the play Macbeth, written by William Shakespeare. Before we start learning the play, we shall know a little about the dramatist. The tragedy Macbeth is written by William Shakespeare. William Shakespeare was an English dramatist, actor, and a poet. He is widely regarded as the greatest writer in English language and world's greatest dramatist. He had a writing career of more than 22 years, which goes from 1590 to 1612. He was born in the year 1564 and died in the year 1616. In his long span of active writing, he wrote 37 plays, which can be further divided into tragedies, comedies, tragicomedies, English historical plays, and Roman plays. Besides dramas, William Shakespeare also wrote 2 long narrative poems and 154 sonnets. After getting information about the dramatist, now we shall try to learn about the dramatist personae or the characters in the play. There are many characters in the play. Some characters are major while some are minor. So let us take a look at the characters in the play Macbeth. So the first character in the play Macbeth is King Duncan, who is King of Scotland. Second character is Malcolm, who is elder son of King Duncan. Then Donalbain. Donalbain is younger son of King Duncan. The next important character in the play is Macbeth, who is General of King Duncan's army. His wife's name is Lady Macbeth. Then another important character in the play is Banquo. Banquo is also one of the generals in the army of King Duncan. Then Hecate is there. Hecate is queen of witches. 3 witches are there. Means in this drama, the role of 3 witches is very important. So 3 witches are there. Their names are not given, and their queen, whose name is Hecate, is there. Then apparitions are there. Some ghosts are there which will appear in the drama. Then Macduff. Macduff is one of the noblemen of Scotland. His wife, Lady Macduff, Lennox, Ross, Menteith, Angus, Caithness. These all are the noblemen of Scotland. Fleance. Fleance is name of Banquo's son. Then
Seward is there. Seward is name of Journal of English Army. Young Seward is there, who is son of Seward. Then Seton, an officer attending on Macbeth, a boy, son of Macduff. Then there are many minor characters: an English doctor, a Scottish doctor, a sergeant, a porter, an old man, gentlewoman, nurse who is attending Lady Macbeth, lords, gentlemen, officers, soldiers, murderers, attendants, messengers. So many minor characters are there in the play, but still the play revolves around 4 to 5 major characters. There is King Duncan, then there is Macbeth, there is Lady Macbeth, Banquo, Malcolm, Macduff. So these are the characters which will appear very now and then in the drama, and the play revolves around Macbeth, Lady Macbeth, King Duncan, Macduff, Malcolm, Banquo, and 3 witches. So from the play's point of view, we can say that these 4 or 5 characters are of quite importance. तर इथे आपण असं म्हणू शकतो की या नाटकामध्ये अनेक पात्र आहेत, खूप सारी पात्र आहेत. काही पात्र अत्यंत महत्वाची आहेत, काही पात्र कमी महत्वाची आहेत. आणि जी महत्वाची पात्र आहेत त्यांचा उल्लेख करायचा झाला तर किंग डंकन हे एक महत्वाचं पात्र आहे. त्याचा मुलगा मॉल्कम हे एक महत्वाचं पात्र आहे. त्यानंतर ज्या व्यक्तिरेखेभोवती हे नाटक फिरतंय ती व्यक्तिरेखा म्हणजे मॅकबेथ, जो किंग डंकन यांच्या आर्मी मधला एक महत्वाचा सेनापती आहे, महत्वाचा योद्धा आहे, एक फार महान असा कुशल योद्धा, कुशल सैनिक तो आहे. त्यानंतर त्याची बायको लेडी मॅकबेथ ही देखील एक अत्यंत महत्वाची पात्र आहे. त्यानंतर मॅकबेथ प्रमाणेच अत्यंत शूरवीर, अत्यंत पराक्रमी असा बँकोचं पात्र आहे. तो देखील एक काय म्हणू आपण किंग डंकन यांच्या आर्मी मधला एक महान योद्धा किंवा सेनापती आहे. त्यानंतर अत्यंत महत्वाचं म्हणजे 3 विचेस यांचं पात्र, ज्यांची नावं दिलेली नाहीये. दोज आर व्हॉट वी कॅन से मेन्शन्ड ॲज विचेस इन द प्ले, ज्याला आपण मराठीमध्ये चेटकीन असं म्हणतोय. त्या 3 चेटकिनींचं महत्वाचं काम, महत्वाची पात्र या नाटकामध्ये आहे. त्यांची जी क्वीन आहे, त्यांची जी राणी आहे हेकेट, हिचं देखील अपिअरन्स आपल्याला दिसत आहे. आणि काही घोस्ट अपॅरेशन्स आहेत जे मध्ये मध्ये या 3 विचेसने त्या नाटकांमध्ये आणलेला आपल्याला दिसतात आहे. आणि देन वी कॅन से मॅकडफ नावाचं पात्र आहे जे अत्यंत महत्वाचं आहे. जो मॅकडफ ऍट द एंड ऑफ द ड्रामा, ज्याचा मॅकडफचा ज्याचा मॅकबेथशी संघर्ष होतोय, तर ते मॅकडफचं पात्र आपल्याला बघायला मिळेल. यंग सिवर्ड आणि सिवर्ड जो इंग्लिश आर्मीचा प्रमुख आहे, यांचा देखील थोडाफार महत्वाचा रोल या नाटकामध्ये तुम्हाला दिसेल. आणि बाकीचे इतर पात्र आहेत की फार कमी अंतराने, फार कमी वेळाने नाटकामध्ये येत जात असतात आहे आणि त्यांचा फार कमी असा रोल आहे. आणि महत्वाची पात्र मी ज्याप्रमाणे बोललो तुम्हाला, किंग डंकन, त्यानंतर त्याचा मुलगा मॉल्कम, मॅकबेथ, मॅकबेथची बायको लेडी मॅकबेथ, मॅकडफ, त्यानंतर 3 विचेस, अशा प्रकारची पात्र तुम्हाला या नाटकामध्ये वारंवार येताना दिसतील. आणि या सगळ्या पात्रांभोवती नाटकाची कथा गुंफलेली आहे नाटककारांनी. सो वी विल मूव ऑन फर्दर आफ्टर लर्निंग द कॅरेक्टर्स इन द प्ले. नाउ वी शall try to understand the structure of the play and which are the various places which are mentioned in the play. So structurally I can say the play is divided in 5 acts. हे जे नाटक आहे हे नाटककारांनी 5 अंकांमध्ये विभागलेलं आहे. So these 5 acts are further divided into various scenes. The first act has 7 scenes. The second act has 4 scenes. The third act has 6 scenes. The fourth act has 3 scenes, and the last and the fifth act has 7 scenes. Okay, then which are the places which are mentioned in the play, or on which places that action of the play is going to happen? So those places are basically all the action of the play takes place in Scotland and England, and places which are mentioned from these 2 names from Scotland and England are the Palace of King Duncan, the Castle of Macbeth, Heath, Gaborone, Castle of Macduff, and Wood of Burnham. So these are the places where all the actions of the drama will take place. पण पुढे असं म्हणू शकतोय की हे जे नाटक आहे, नाटककारांनी
5 अंकांमध्ये विभाजित केलेलं आहे. हे 5 अंक पुढे विविध छोट्या छोट्या दृश्यांमध्ये विभाजित झालेले आहे. पहिल्या अंकामध्ये 7 दृश्य आहेत, दुसऱ्या अंकामध्ये 4 दृश्य आहेत, तिसऱ्या अंकामध्ये 6 दृश्य आहेत, चौथ्या अंकामध्ये 3 दृश्य आहेत, 5व्या अंकामध्ये 7 दृश्य आहेत. आणि जे स्थळ आहेत, ज्या स्थळांवरती हे नाटक होत आहे ते मॅक्सिमम स्कॉटलंड आणि इंग्लंड मधले आहे. काही ऍक्शन डंकनच्या राजवाड्यामध्ये दाखवलेली आहे, काही ऍक्शन जी नाटकातली आहे ती मॅकबेथच्या वाड्यामध्ये घडताना आहे, काही ओसाड मैदानावर घडते आहे, काही एखाद्या आपण मॅकडफ जो आहे तो मॅकडफच्या वाड्यामध्ये घडते आहे, आणि काही जे काही लढाईचे वगैरे दृश्य आहेत ते बर्नमच्या जंगलामध्ये नाटककारांनी घडताना दाखवले. सो दीज आर द what we can say scenes, these are the places which are mentioned in the play, and this complete play has been divided into 5 acts, and those acts are further divided into various scenes by the dramatist. Okay, so after getting information about the characters, after getting information about the acts and scenes in the play, after getting information about the places mentioned in the play, now we shall move on to the what we can say act-wise learning. So, as I have told you, in the first act of the play, there are 7 scenes, and the play takes place in Scotland. The play begins with a brief appearance of a trio of witches and then moves to the military camp. Duncan, the king of Scotland, is at war with king of Norway. As the play opens, he learns of Macbeth's bravery in a victorious battle against MacDonald, a Scot who sided with Norwegians. At the same time, news arrives concerning the arrest of treacherous Thane of Cawdor. Duncan decides to give the title of Thane of Cawdor to Macbeth. As Macbeth and Banquo return home from battle, they meet 3 witches. The witches predict that Macbeth will be Thane of Cawdor and the King of Scotland, and that Banquo will be the father of kings. After the witches disappear, Macbeth and Banquo meet 2 noblemen, Ross and Angus, who announce Macbeth's new title as Thane of Cawdor. Upon hearing this, Macbeth begins to contemplate the murder of Duncan in order to realize the witch's second prophecy. हे आपण बघूया की ज्यावेळी हे नाटक सुरू होतंय त्या नाटकाच्या अगदी सुरुवातीला 3 चेटकिनी आपल्याला दिसतात आहे, ज्या चेटकिनी फेअर इज फोल अँड फोल इज फेअर अशा प्रकारचा एक घोषवाक्य किंवा अशा प्रकारचं एक गाणं म्हणत फेर धरून नाचत असतात आहे, आणि कुठेतरी त्या ओसाड मैदानावरती मॅकबेथची वाट बघत असतात आहे, जो मॅकबेथ किंग डंकन जो स्कॉटलंडचा राजा आहे याच्यातर्फे युद्ध लढायला गेला असतोय, आणि स्कॉटलंडच्या राजाचं नॉर्वेच्या राजासोबत युद्ध सुरू असतं, आणि त्याचे अत्यंत शूरवीर असे 2 सेनापती, एक असतोय मॅकबेथ, दुसरा असतोय बँको. हे दोघही जण युद्धावरती राजाकडून गेलेले असतात आहे, आणि राजाला नुकतंच कळलेलं असतं की मॅकबेथ आणि बँको फार शूरपणे लढलेले आहेत, आणि त्यांनी मॅकडोनाल्ड जो स्कॉट आहे आणि ज्यांनी आता नॉर्वेच्या राजासोबत हातमिळवणी करून डंकनवरती आक्रमण करायला मदत केली होती, त्याचा पराजय केलेला आहे, आणि जवळजवळ हे युद्ध जे आहे ते युद्ध या दोघांनी मिळून जिंकलेलं आहे, आणि मॅकबेथ यांनी अतिशय पराक्रमीपणे हे युद्ध लढून किंग डंकनला स्कॉटलंडला विजय मिळवून दिलेला आहे. त्यावरती किंग डंकन अतिशय आनंदी होतो, आणि तो मॅकबेथला बहुमान बहाल करतो, आणि तो त्याला कॉडरचा नवीन थेन म्हणून त्याची अपॉइंटमेंट करतो, आणि तशा प्रकारची बातमी घेऊन तो रॉस आणि अँगस या आपल्या सरदारांना तो पुढे पाठवतोय. तर इथे युद्धावरती विजयी होऊन बँको आणि मॅकबेथ परत येत असतात आहे, आणि ज्याप्रमाणे चेटकिनींना मॅकबेथला भेटायचं असतं, त्याला काहीतरी सांगायचं असतं, चेटकिनी त्याच्या वाट बघत बसलेल्या असतात आहे, आणि चेटकिनी येऊन मग काही भविष्यवाणी त्याच्यासमोर करतात आहे, आणि त्याचा उल्लेख ते थेन ऑफ काउडर असं करतात आहे मॅकबेथशी बोलताना. त्याचवेळी मॅकबेथला ते स्कॉटलंडचा भविष्यातला राजा असं संबोधतात, आणि बँकोशी बोलताना मात्र ते असं बोलतात आहे की तू राजा बनणार नाही, पण तू मात्र भविष्यातल्या राजांचा वडील मात्र नक्की
बनणार आहेस. आणि अशा प्रकारची भविष्यवाणी करून त्याचे काही चटकिनी आहेत ते चटकिनी डिसअपिअर होतात, नाहीशा होतात, अदृश्य होतात. आणि त्याच वेळी रॉस आणि अँगस हे सरदार येऊन मॅकबेथ याला सांगतात की राजा तुझ्या पराक्रमावर अत्यंत खुश आहे आणि तुला थेनचा नवीन कोडर म्हणून त्यांनी काय केलेलं आहे, नियुक्त केलेलं आहे. त्याच वेळी मॅकबेथला हे रिअलाइज होते की कुठेतरी जी भविष्यवाणी या चेटकिनींनी केलेली आहे ती आता नक्कीच काय झाली आहे, सत्य झाली आहे. आणि मी आता प्रयत्न करायला हवे की त्यांनी जी दुसरी भविष्यवाणी केली की यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलंड, की तू स्कॉटलंडचा राजा होशील आहे, तर ती पूर्ण करायला कुठेतरी मला आता प्रयत्न सुरू करावे लागतील आहे. आफ्टर दिस we move on to the next part of this particular act. Macbeth and Banquo meet with King Duncan, who announces that he is going to pay Macbeth a visit at his castle. Macbeth rides ahead to prepare his household. Meanwhile, Lady Macbeth receives a letter from Macbeth informing her of the witch's prophecy and its subsequent realization. A servant appears to inform her of Duncan's approach. Energized by the news, Lady Macbeth invokes supernatural powers to strip her of feminine softness and thus prepare her for the murder of King Duncan. When Macbeth arrives, Lady Macbeth tells him that she will plot Duncan's murder. When Duncan arrives at castle, Lady Macbeth greets him alone. When Macbeth fails to appear, Lady Macbeth finds him in his room contemplating the weighty and evil decision to kill King Duncan. Lady Macbeth taunts him by telling him that he will only be a man if he kills Duncan. She then tells him her plan for the murder, which Macbeth accepts. They will kill him while his drunken bodyguards sleep, then plant incriminating evidence on the bodyguards. की इथे जेव्हा बँको आणि मॅकबेथ येऊन किंग डंकन यांना भेटतात, किंग डंकन त्यांच्या कामगिरीवर अत्यंत प्रसन्न असतोय आणि तो मॅकबेथला सांगतोय की मी तुझ्या कॅसलला, तुझ्या वाड्यामध्ये येणार आहे तुला भेटायला आणि एक रात्र मी तिथे घालवेल. ही बातमी मिळताच मॅकबेथ अत्यंत आनंदित होतो आणि त्याच वेळी त्याला दुसरी ही बातमी कळते की किंग डंकन हॅज डिसाइडेड टू गिव्ह हिज थ्रोन आफ्टर हिज डेथ टू हिज सन मॉल्कम, की मॉल्कमला तो राजा बनवणार आहे. आणि या बातमीने मात्र मॅकबेथ अत्यंत व्यथित होतोय आणि तो डोक्यात काहीतरी प्लॅन करत किंग डंकनचं आपल्या वाड्यावरती स्वागत करावं म्हणून तो त्याची रजा घेऊन पुढे निघतोय. त्याच वेळी तो आपल्या बायकोला लेडी मॅकबेथला एक पत्र लिहितो ज्याच्यामध्ये तो त्या विचेसनी चेटकिनींनी केलेल्या भविष्यवाणीबद्दल सुद्धा लिहितोय. आणि त्याच वेळी किंग डंकन आपल्याकडे येतोय आपलं आदरातिथ्य स्वीकारायला हे देखील तो तिला सांगतोय. आता जेव्हा लेडी मॅकबेथ ते पत्र वाचते, त्या भविष्यवाणीबद्दल वाचते की मॅकबेथ विल बी फ्युचर किंग ऑफ स्कॉटलंड, त्यावेळी तिच्याही मनात प्रकारची महत्वाकांक्षा, एक प्रकारचं एक राजकीय महत्वाकांक्षा निर्माण होते आणि तिला असं वाटतं की तिच्या नवऱ्याने स्कॉटलंडचा राजा बनायला पाहिजे. आणि तिच्या मनात सगळ्या प्रकारचे प्लॅन सुरू होतात. ती एक प्रकारे निसर्गाकडे मागणी करते की माझ्या जे स्त्रीमधलं जे एक ममत्व असतं, स्त्रीमधलं एक काय आपण शालीनपणा असतोय तो सगळा काढून घे आणि माझ्यामध्ये इतकी क्रुएल्टी भर की जे ऍक्ट, ज्याचा विचार मी आता करते की किंग डंकनला मला मारायचा आहे, तर तो सगळा ऍक्ट करायला एक प्रकारे मला एक प्रकारे म्हणजे शक्ती प्रदान कर, अशी एक मागणी ती त्या निसर्गाकडे करते आहे. आता मॅकबेथ तिथे परत येतोय. मॅकबेथच्याही मनात किंग डंकनला मारायचं आहे, त्याला राजा बनायचं आहे, त्याला त्या चेटकिनींच्या भविष्यवाणी वरती विश्वास आहे आणि ती भविष्यवाणी खरी होईल त्याला असं वाटतंय. पण त्याच वेळी कुठेतरी ते करावं की करू नये याही विवंचनेत तो सापडलेला आहे. पण अशा वेळी लेडी मॅकबेथ त्याला भडकवते, त्याला एक प्रकारे आपण खूप साऱ्या गोष्टी ती बोलते आणि ती त्याला म्हणते की जर तू खरा पुरुष असशील, खरा माणूस असशील तर किंग डंकनला तू मारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचवेळी ती प्लॅन सांगते की किंग डंकन आपली मेजवानी खाऊन आनंदाने जेव्हा चेंबरमध्ये झोपला असेल आणि त्याचे बॉडीगार्ड दारू पिऊन पूर्णपणे धुंद झाले असतील तर अशा वेळी आपण किंग डंकनला त्याच्या बेडरूम मध्ये जाऊन मारायचं आहे आणि ज्या डॅगरनी, ज्या खंजिरीने आपण त्याला मारू, ते खंजीर दारू पिऊन झिंगलेला
त्यांच्या बॉडीगार्डच्या हातात आपण देऊन टाकू, त्यांचे कपडे देखील आपल्याला रक्ताने माखून टाकायचा आहे, असं सगळं प्लॅन ती बनवते आहे. आणि मॅकबेथ जो अजूनही विचार करतोय की मला मारायचं की नाही मारायचं आहे, त्याला किंग डंकनला मारायसाठी ती तयार करते. आणि त्याच वेळी तिथे किंग डंकन येतात आहे, तर किंग डंकन यांचं स्वागत लेडी मॅकबेथ करते. आपल्या चेहऱ्यावरतून तिच्या कुठल्याही इव्हिल कृत्याची जाणीव ती किंग डंकनला होऊ देत नाही. आणि इकडे आपल्या नवऱ्याला ती किंग डंकनला मारायसाठी प्रेरित करते किंवा तयार करते. आफ्टर दॅट we go on to the scene number 2. As I have already told you that second act has 4 scenes. Now, in the second act, Macbeth sees a vision. Macbeth, who is prepared to kill King Duncan, Macbeth sees a vision of a bloody dagger floating before him and leading him to King Duncan's room. When he hears Lady Macbeth ring the bell to signal the completion of her preparations, Macbeth sets out to complete his part in the murderous plan. Lady Macbeth waits for Macbeth to finish the act of murder. Macbeth enters, still carrying the bloody daggers. Lady Macbeth again scolds him for his weak-mindedness and plants the daggers on the bodyguards herself. She once again goes inside the room of King Duncan and she plants those daggers with those bodyguards. At the same time, she stains their clothes with the blood of King Duncan. While she does so, Macbeth imagines that he hears a haunting voice saying that he shall sleep no more. Lady Macbeth returns and assures Macbeth that a little water clears us of this deed. Whatever deed we have, cruel deed we have done, means we will wash our hands with the water and all the blood will go away. Then as the Thanes, Macduff and Lennox arrive, the porter pretends that he is guarding the gate to hell. Immediately thereafter, Macduff discovers Duncan's dead body. इथे आपण दुसऱ्या अंकात बघतो आहे की ज्याप्रमाणे लेडी मॅकबेथनी प्लॅन केलाय त्याप्रमाणे आता मॅकबेथ किंग डंकन यांच्या चेंबरकडे चाललेला आहे आणि त्याला एक भास होतो आहे की एक ब्लडी डॅगर रक्ताने भरलेलं एक खंजीर जे आहे ते खंजीर त्याला त्याच्या बेडरूम पर्यंत घेऊन जातोय. आणि इकडे लेडी मॅकबेथ जेव्हा त्याला सिग्नल करते त्यावेळी तो त्या रूम मध्ये प्रवेश करतो आणि किंग डंकन जे अत्यंत शांतपणे झोपलेले असतात त्यांना झोपेत असतो संपवून टाकतो. त्यांना मारल्यावरती त्याला काहीच कळत नाही. तो तसाच त्या खंजिरी घेऊन रक्ताने भरलेले हात घेऊन परत लेडी मॅकबेथ कडे येतोय. लेडी मॅकबेथ जेव्हा त्याला अशा प्रकारे पाहते त्यावेळी त्याच्या धांदटपणाबद्दल त्याच्या एक प्रकारे तशा प्रकारच्या वागणुकीबद्दल त्याला ती पुन्हा एकदा दूषण देते आणि त्याला म्हणते की या डॅगर्स तुला त्याच्या अंगरक्षकांच्या हाती सोपवायच्या होत्या, त्याचे कपडे जे ते रक्ताने माखायचे होते. पण त्याच वेळी ती म्हणते की तुमच्या याच्याने काहीच होणार नाही. ती स्वतःहून ते डॅगर्स काय करते आपल्या हातामध्ये घेते. ती पुन्हा एकदा किंग डंकन यांच्या चेंबरमध्ये जाते आहे. किंग डंकन रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये झोपलेले किंवा संपलेले असतात आहे आणि तशा प्रकारे त्यांना पाहून तिचंही मन क्षणभरासाठी विचलित होते. पण ती आपलं मन विचलित न होऊ देता त्याचे डॅगर आहेत त्याचे काही खंजीर आहेत रक्ताने माखलेले ते खंजीर ती अंगरक्षकांच्या हातामध्ये सोपवते जे दारू पिऊन पूर्णपणे झिंजलेले आहेत, बेशुद्ध आहेत. त्याच वेळी आपले रक्ताने माखलेले जे काही हात आहेत ते हात ती त्या कपड्यांना पुसते, जणू काही त्यांच्या कपड्यांवरती किंग डंकनच्या रक्ताचे डाग दिसायला हवेत. आणि पुन्हा शांतपणे ती परत येते. इकडे मॅकबेथची अवस्था मात्र फार विचित्र आहे आणि कुठेतरी त्याला एक प्रकारे आवाज ऐकू येतात आणि तो म्हणतो की ते आवाज मला सांगताय ही शॅल स्लीप नो मोर, की आता तू कधीच शांतपणे झोपू शकणार नाही. आणि ती जेव्हा परत येते तेव्हा मॅकबेथला शांत करायचा प्रयत्न करते आणि ती म्हणते की आपल्या दोघांच्याही हातांवरती जे किंग डंकनच्या रक्ताचे डाग आहेत ते थोड्याफार पाण्याने आपण धुतले की ते नेहमीसाठी नाहीसे झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि इथे स्वतः मॅकबेथच मग एक प्रकारे काय आपण गलबला करायला लागतोय की बाबा काहीतरी विचित्र इथे घडलेलं आहे. ज्यावेळी तिथे मॅकडफ आणि लिनॉक्स येतात आणि मग ते लोक जाऊन
डंकनच्या चेंबरमध्ये चेक करतात आहे आणि मॅकडफ सांगतो आहे की किंग डंकनचा कुणीतरी झोपेमध्ये खून केलेला आहे. मॅकबेथ याच्यावरती अतिव आश्चर्य झाल्यासारखं दाखवतो आणि तो देखील धावत पळत चेंबरमध्ये बेडरूम मध्ये जातोय आणि तो सांगतोय की रागाच्या भरात जेव्हा मी बघितलं की अंगरक्षकांचे कपडे हे रक्ताने माखलेले आहेत आणि त्यांच्या हातामध्ये खंजीर आहे, माझा राग अनावर झाला आणि मी त्या दोघांनाही काय केलं, त्या तिथल्या तिथे संपवून टाकलं. अशा प्रकारे तो सांगतोय. ही सेज दॅट, or rather, Macbeth kills the two bodyguards, claiming that he was overcome with a fit of grief and rage when he saw them with bloody daggers. Duncan's son, Malcolm and Donalbain, fearing their lives to be in danger, flee to England and Ireland. Their flight brings them under the suspicion of conspiring against King Duncan. Macbeth is thus crowned as the King of Scotland. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलंय की मॅकबेथ आतमध्ये जातो आहे आणि ठरल्याप्रमाणे तो अंगरक्षकांना संपवून टाकतो आणि बाहेर येऊन तो सांगतो आहे की मी इतका म्हणजे बॉडीगार्ड्सला हातात खंजीर पाहून माझा राग इतका अनावर झाला की मी त्यांना तिथल्या तिथे संपवून टाकलं. किंग डंकनची मुलं मॉल्कम आणि डोनाल्डबेन तिथे येतात आहे आणि जेव्हा हे सगळं ते बघतात, जेव्हा त्यांना माहिती होतं, तेव्हा त्यांच्या हे लक्षात येतं की काहीतरी विपरीत इथे घडणार आहे आणि कदाचित त्यांच्याही जीवाला धोका राहू शकतोय. दॅट्स वाय मॉल्कम गोज टू इंग्लंड, डोनाल्डबेन गोज टू आयर्लंड. की मॉल्कम इंग्लंडला पळून जातोय, डोनाल्डबेन आयर्लंडला पळून जातोय आणि त्यांचं अशा प्रकारे पळून जाण्यामध्ये कुठेतरी संपूर्ण राज्यामध्ये अशी कुजबूज सुरू होते की कदाचित राज्यासाठी, राजा बनायसाठी किंग डंकन याच्या दोन्ही मुलांनी आपल्या वडिलांचा खून केलेला आहे. आणि त्यानंतर राजानंतरचा अत्यंत काय म्हणू आपण एबल माणूस किंवा योग्य माणूस म्हणून मॅकबेथची स्कॉटलंडचा नवीन राजा म्हणून निवड करण्यात येते आणि त्याचा राज्याभिषेक त्याप्रमाणे तिथे होतोय. सो सेकंड सीन brings the cruel act of murder of King Duncan, and that murder has been done together by Macbeth and Lady Macbeth. From this, we move on to the act number. So the third act has total 6 scenes in which you find, in an attempt to thwart the witch's prophecy that Banquo will father of kings, Macbeth hires 2 murderers to kill Banquo and his son Fleance. Lady Macbeth is left uninformed of these plans. A third murderer joins the other 2 on the heath, and the 3 men kill Banquo. Fleance, however, manages to escape. Banquo has been killed by those 3 murderers, but still he, what we can say, manages to save the life of Fleance, and he asks Fleance to run away from the place. Banquo's ghost appears to Macbeth as he sits down to a celebratory banquet, sending him into a frenzy of terror. Lady Macbeth attempts to cover up for his odd behavior, but the banquet comes to a premature end as the Thanes begin to question Macbeth's sanity. Macbeth decides that he must revisit the witches to look into the future once more. Meanwhile, Macbeth is going to turn against him. Macduff meets Malcolm in England to prepare an army to march on Scotland. So here, in the third act, we find that Macbeth, who has already killed King Duncan and become the king of Scotland, now he hears about the prophecy which has been done by the 3 witches for the sake of Banquo. And according to that prophecy, Banquo will never become a king, but he will be father of the future kings, and that's why he decides to murder Banquo. आणि इथे कुठेतरी मॅकबेथच्या मनामध्ये राजा बनल्यावरती अजूनही असुरक्षितता आहे. ही इज क्वाइट इनसिक्युअर, कारण की त्याला माहिती आहे की किंग डंकन मेलेला आहे, मॉल्कम आणि डोनाल्डबेन हे पळून गेलेले आहेत, पण तरी देखील बँको, ज्याच्याबद्दल चेटकिनींनी ही भविष्यवाणी केलेली आहे की तो राजा बनणार नाही, पण तो जरी राजा बनणार नसला तरी देखील त्याची मुलं बाळ, त्याची संतती, त्याची वारसदार मात्र काय होणार आहे, राजा बनणार आहे. भविष्यामधले तो राजांचा बाप बनणार आहे.
पण हे सगळं होऊ न द्यायसाठी तो ठरवतोय की बँकोचा मर्डर मला करावा लागेल आहे आणि बँको सोबतच त्याचा जो मुलगा आहे फ्लियान्स त्याला देखील मारून टाकावं लागेल, जेणेकरून त्याचा वंश पुढे जाणार नाही आणि बँकोची वंशावळी कधीही स्कॉटलंडचं राजापद प्राप्त करू शकणार नाही. तो 2 लोकांना हायर करतो, त्यांना भडकवून बँकोला मारायला सांगतोय. तिसरा एक माणूस पुन्हा तो पाठवतो आहे आणि तिघही जण मिळून बँकोचा खून करतात. पण त्याच वेळी बँको आपल्या मुलाला वाचवण्यामध्ये यशस्वी होतो आणि तो फ्लियान्सला तिथून पळून जायला सांगतो आहे आणि स्वतःला सुरक्षित करून घ्यायला तो सांगतोय. आता हे सगळं जे काही कॉन्स्पिरसी तो बँकोच्या विरुद्ध करतोय याच्याबद्दलची कुठलीच माहिती तो आपल्या बायकोला लेडी मॅकबेथला देत नाही. आणि इथे त्याच संध्याकाळी त्याच रात्री त्यांनी सगळे जे काही टेन्स आहेत, जे काही सगळे उमराव आहेत, जे काही सगळे सरदार आहेत राज्याला, त्यांच्यासाठी एक मेजवानीचं आयोजन केलेलं असतं आहे आणि त्या मेजवानीला बँकोला बोलवलेलं असतं आहे आणि त्याच वेळी बँकोचा मर्डर देखील तो घडवून आणतो. इकडे हे सगळे मारेकरी त्याला सांगतात की आम्ही बँकोचा खून केलेला आहे, फ्लियान्स मात्र तिथून पळून गेलेला आहे आणि हे सगळं माहीत झाल्यावर बँको आता मेजवानीला तिथे हजर राहतोय. पण ज्यावेळी तो मेजवानीला येऊन बसतो आहे त्यावेळी त्याला बँकोचं भूत तिथे दिसतंय. असं बँकोचं भूत ज्याच्या डोक्यावरती असंख्य असे तलवारीचे वार आहेत, शरीरावरती तलवारीचे वार आहे, त्याच्या डोक्यामधून रक्ताच्या सगळ्या धारा निघतात आणि त्याचं संपूर्ण जे काही शरीर आहे कपड्याच्या रक्तांच्या धारांमध्ये पूर्णपणे भिजलेला आहे. आणि अशा प्रकारचा बँको पाहून तो अतिशय घाबरतोय आणि तो त्याला विचारतो की तू इथे काय करतोयस. आणि सगळे जे काही लोक आहेत जे मेजवानीला जमले आहेत अशा प्रकारचं मॅकबेथचं वागणं पाहून अत्यंत आश्चर्यचकित होतात. त्यांना कळत नाही की मॅकबेथ असा का वागतो आहे. लेडी मॅकबेथ हे सगळं सांभाळून घ्यायचा प्रयत्न करते पण ती मेजवानी तिथेच संपते आहे. सगळे गेस्ट तिथून जातात आणि सगळ्या लोकांना आश्चर्य वाटतं की मॅकबेथ असा का वागत असावा. आणि हळूहळू लोकांच्या किंवा इतर सरदारांच्याही लक्षात येत आहे की मॅकबेथनी काहीतरी काळबेरं केलं असावं, काहीतरी एक प्रकारे कुटील कारस्थान केलं असावं आणि ते कारस्थान करून कुठेतरी तो स्कॉटलंडच्या सिंहासनावरती बसलेला आहे. आणि बऱ्यापैकी जे काही सरदार असतात ते आता मॅकबेथच्या विरुद्ध छुप बंड करायला लागतात आहे. मॅकडफ तर सरळ सरळ त्याच्या विरुद्ध बंड पुकारतोय आणि तो सरळ जाऊन त्याचा जो मोठा मुलगा आहे डंकनचा, तो इंग्लंडमध्ये राहतोय मॉल्कम, त्या मॉल्कमला जाऊन भेटतोय. आणि त्याच वेळी इथे हा जो मॅकबेथ आहे मॅकबेथ चिंतित होतो आणि मॅकबेथला आता असं वाटतं की पुन्हा एकदा मी त्या हडळींना, चेटकिनींना, विचेस यांना जाऊन भेटावं आणि माझ्या भविष्यामध्ये काय लिहिलंय ते त्यांच्याकडून आता मला जाणून घ्यायचं आणि त्याची तयारी तो करायला लागतोय. आणि आपण आता पुढे जातो आहे ऍक्ट नंबर 4 मध्ये. आणि ऍक्ट 4 मध्ये आपण असं बघतोय की देर आर टोटल 3 scenes in the act number 4. So in the act number 4 we see that this man Macbeth has once again gone to meet the 3 witches and the witches show Macbeth 3 apparitions, 3 ghosts. And from the medium of those, what we can say, apparitions, the prophecies are done by the witches now. The first apparition warns him against Macduff. He says that he should beware of Macduff. The second tells him to fear no man born of a woman. And the third prophesies that he will fall only when Burnham Wood comes to Dunsinane Castle. इथे ज्यावेळी मॅकबेथ त्या 3 हडळींना किंवा 3 चेटकिनींना भेटतो आहे आणि आपलं भविष्य तो विचारतो त्यावेळी त्या चेटकिनी त्याला सांगतात की ठीक आहे, 3 अपॅरेशन शब्दांच्या माध्यमातून आम्ही तुला तुझं भविष्य सांगूया. आणि पहिलं भूत त्याला येऊन सांगतं की तुला मॅकडफ पासून सावध राहावं लागेल. दुसरं जे काही भूत आहे किंवा अपॅरेशन आहे ते येऊन त्याला सांगत आहे की तू घाबरू नको, नो मॅन बॉर्न ऑफ अ वुमन कॅन किल यू. की असा एखादा माणूस ज्याचा जन्म आईपासून झालेला आहे असा कुठलाही माणूस तुला मारू शकत नाही. आणि तिसरी जी काही भविष्यवाणी केली जाते आहे ती तिसरी भविष्यवाणी असं असते की तू घाबरू नको, जोपर्यंत बर्नमचं जंगल तुझ्या राजवाड्यापर्यंत चालत येत नाही तोपर्यंत तुला कुणीही पराजित करू शकत नाही. So when these prophecies are heard by Macbeth, he becomes very happy and he thinks that nobody can kill me because every man has what we can say born out of a woman. की तो आईच्या उदरातून जन्म झालेला आहे त्याच्यामुळे तो तसा एखादा व्यक्ती मला
म्हणजे राहूच शकत नाही आणि कुणीही मला मारू शकत नाही. ऍट द सेम टाइम इट इज इम्पॉसिबल दॅट द फॉरेस्ट विल वॉक अँड कम अप टू माय कॅसल, की जंगल चालत चालत येऊन माझ्या राजवाड्यापर्यंत उभं राहणं हे पूर्णपणे अशक्य आहे. याचा अर्थ माझा पराजय होऊ शकत नाही. बट आफ्टर दॅट he also asked about the prophecies which were met for the sake of Banquo. Macbeth then when asked witches if their prophecy about Banquo will come true, they show him a procession of 8 kings, all of whom look like Banquo. Meanwhile, in England, Malcolm tests Macduff's loyalty by pretending to confess to multiple sins and malicious ambitions. When Macduff proves his loyalty to Scotland, the two strategize for their battle against Macbeth. Back in Scotland, Macbeth brutally murders wife and children of Macduff. की इथे एकदा मॅकबेथ आश्वस्त झालाय की मला कुणीही पराजित करू शकत नाही, मला माझ्यावरती कुणीही विजय मिळवू शकत नाही. आणि मग तो त्या विचेसला किंवा हडविंगना विचारतोय की तुम्ही जे बँको बद्दल सांगितलं होतं त्या भविष्याबद्दल मला जाणून घ्यायचं आहे. आणि त्यावेळी त्या म्हणतात की ठीक आहे, तुला आम्ही काहीतरी दाखवतोय. आणि एकामागून एक असे 8 भूत अलग अलग रूप घेऊन तिथे येतात आहे. आणि ते 8ही जण जे असतात ते 8ही जण राजाप्रमाणे दिसतात आहे. आणि ते सगळे त्या चिटकीने सांगतात की दीज आर द फ्युचर किंग्स ऑफ स्कॉटलंड. आणि त्या 8ही जणांचा चेहरा मॅकबेथला बँको प्रमाणे दिसतोय. आणि बँको आता त्यांना काही विचारणार की हे सगळेचे सगळे मला बँको सारखे दिसतात आहे, हे बँकोचे वारसदार आहेत का. त्याच वेळी त्या चेटकिनी जे आहे त्या चेटकिनी तिथून डिसअपिअर होतात, अदृश्य होतात आहे. तरी कुठेतरी मला कुणीही पराजित करू शकत नाही, मला कुणीही मान देऊ शकत नाही, या एक कायम आपण कॉन्फिडन्स सकट आता मॅकबेथ जो आहे तो मॅकबेथ परत आलेला असतो. इकडे मॅकडफ इंग्लंडमध्ये जातोय, माल्कमला भेटतो. माल्कमला तो तयार करायचा प्रयत्न करतोय की आपण मॅकबेथ वरती हल्ला करायला पाहिजे, तुझ्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घ्यायला पाहिजे. पण मॅकडफ वरती पूर्णपणे विश्वास ठेवण्याच्या आधी माल्कम विविध प्रकारे त्याची परीक्षा घेतोय. आणि जेव्हा त्याला हे कळत आहे की नाही, मॅकडफचे जे काही हेतू आहे तो खरंच खूप प्रामाणिक आहे, ते दोघेही जण हात मिळवणी करतात आहे. आणि ते दोघेही जण व्यूहरचना करतात की कशा प्रकारे आपण आता मॅकबेथ वरती हल्ला करून त्याला पराजित करू शकतोय. आणि इकडे मॅकडफ पळून गेलाय किंवा मॅकडफनी मॉल्कमशी हात मिळवणी केली आहे हे जेव्हा मॅकबेथला माहिती होत आहे, त्यावेळी मॅकबेथ अत्यंत चिडतोय. आणि रागाच्या भरात त्याला भविष्यवाणीमध्ये देखील हे कळलेलं असतंय की तुला मॅकडफ पासून काय करायचंय, सावध राहायचंय. त्याला पकडायसाठी किंवा त्याच्या सगळ्या कुटुंबियांना पकडायसाठी तो मारेकरी पाठवतोय. आणि तिथे मॅकडफ काही सापडत नाही. मॅकडफच्या बायकोचा, त्याच्या लहान लहान मुलांचा तो काय करतोय, खून करून टाकतो, त्यांना तो मारून टाकतोय. आणि कथा आता जी आहे, नाटक जे आहे आता शेवटच्या अंकापर्यंत पोहोचताना आपल्याला दिसत आहे. सो इन द 5th act, Lady Macbeth suffers from bouts of sleepwalking. To a doctor who observes her symptoms, she unwillingly reveals her guilt as she pronounces that she cannot wash her hands clean of bloodstains. Macbeth is too preoccupied with the battle preparations to pay much heed to her dreams and express anger when doctor says she cannot cure her. Just as the English army led by Malcolm Macduff Seward approaches, Lady Macbeth's cry of death is heard in the castle. When Macbeth hears of her death, he comments that she should have died at a future date and muses on the meaninglessness of life. Taking the witch's second prophecies in good faith, Macbeth still believes that he is invincible to the approaching army. इथे 5व्या अंकामध्ये आपण असं बघतो की ज्या अंकामध्ये 7 दृश्य आहेत. लेडी मॅकबेथ जी आता स्वतःच्याच दुष्कृत्यांबद्दल एक प्रकारे तिला पस्तावा येत असतो आणि त्याने एक प्रकारे त्या गिल्टनी पूर्णपणे त्या भाराखाली दबलेली असते आहे. तिला एक प्रकारे रात्रीची चालायची सवय लागलेली असते. रात्री चालताना ती कॅन्डल घेऊन त्या वाड्यामध्ये इकडे तिकडे फिरत असते, वारंवार आपले हात ती धुवत असते. आणि ज्या डॉक्टरला तिची निगराणी करायला किंवा उपचार करायला ठेवलेलं असतं आहे त्याच्या समोर ती एक प्रकारे कबूल करते की माझेच पापा आता माझे पिछा करतात आहे आणि माझ्या हातांवरती डंकनच्या रक्ताचे जे डाग लागलेले आहेत ते काही मी आता धुवू शकत नाही.
डॉक्टर येऊन मॅकबेथला सांगतोय की तुमच्या बायकोला मी काही बरा करू शकत नाही, कारण की ती स्वतःच्याच गिल्टनी कुठेतरी पछाडलेली आहे. त्यावेळी त्या डॉक्टरवरती तो चिडतो आहे आणि कुठेतरी आता त्याच्यापर्यंत ह्या देखील बातम्या येत असतात की मॉल्कम, मॅकडफ आणि इंग्लिश आर्मीचा जो प्रमुख आहे सेवार्ड, हे सगळे मिळून त्याच्यावरती आता आक्रमण करणार आहे. त्याला हे कळत नाही की बायकोकडे आपण लक्ष द्यायचं आहे, की आपण आता युद्धाची तयारी करायची. आणि त्याच वेळी त्याच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचते आहे की त्याची जी काही बायको आहे ती बायको आता मरण पावलेली आहे. तिच्या त्या शेवटच्या किंकाळीनी तर सुद्धा राजवाडा तिचा आवाज पूर्ण त्या वाड्यामध्ये फिरतोय आणि कुठेतरी मॅकबेथ व्यथित होतोय आणि तो म्हणतो की ठीक आहे, मरण अटळ आहे, पण माझ्या बायकोनी किंवा तू अशा प्रकारे यावेळी मरायला नको होतं. तू मरायची कुठली तरी दुसरी वेळ निवडायला हवी होती. आणि तो जीवनाचं जे काही काय आपण जीवन हे अर्थहीन आहे किंवा जीवनाला कुठलाही अर्थ नाही, अशा प्रकारच्या तत्वज्ञानी विचारांमध्ये थोडा वेळ आपल्याला गुरफटलेला दिसतोय. पण पुढच्याच वेळी त्याला आपल्यावर येणाऱ्या संकटाची जाणीव होते आहे की माझ्यावरती कोणीतरी आक्रमण करत आहे. पण त्याच वेळी तो अत्यंत कॉन्फिडंट असतो आहे की मी अपराजित आहे, मला कुणीही पराजित करू शकत नाही. ज्या प्रकारच्या भविष्यवाण्या शेतकऱ्यांनी माझ्याबद्दल केल्या आहे त्या प्रकारे मला कुणीही हरवू शकत नाही. पुढे बट मॉल्कम जो आहे त्या मॉल्कमचे अलग प्लान्स असतात आहे. आणि त्यांनी जेव्हा आक्रमण करायला तो जेव्हा निघतो आहे मॅकबेथच्या वाड्यावरती, at that time Malcolm has instructed each man in English army to cut a tree branch from Burnham Wood and hold it up to disguise the army's total numbers. As a result, Macbeth's servants reports that he has seen a seemingly impossible sight. Burnham Wood seems to be moving towards the castle. Macbeth is shaken, but still engages the oncoming army. In battle, Macbeth kills young Seward, the English journal's brave son. Macduff then challenges Macbeth. As they fight, Macduff reveals that he has not of woman born, but was untimely ripped from the mother's womb, born by a Caesarean birth. Macbeth goes to meet the witches. They ask him to beware of, sorry, to beware of Macduff and be cruel. Macbeth takes his warning, and when he slaughters his wife and children, that type of what we can say anger about that is filled in Macduff, and Macduff says that okay, you should what we can say become ready to fight with me because I am the one who is not born of a woman. And then he says that okay, we shall start fighting. But now Macbeth is not ready to what we can say surrender, and he starts fighting with him, and the battle goes on between Macbeth and Macduff, and at last Macduff kills Macbeth. की इथे आपण पुढे असं बघतोय की या अंकामध्ये कुठेतरी मॅकबेथच्या मनात एक कॉन्फिडन्स आहे की नाही, मला कुणीही पराजित करू शकत नाही. पण त्याच वेळी मॉल्कम एक वेगळी आयडिया करतो, आणि ज्यावेळी तो मॅकबेथ वरती चाल करून जातोय त्यावेळी तो इंग्लिश सैनिकांना असं सांगतोय की चालताना तुम्ही झाडाची एक फांदी तोडून घ्या आणि ती फांदी तुम्हाला स्वतःच्या समोर पकडायची आणि रात्रभरात ती फांदी घेऊन आपल्याला मॅकबेथच्या वाड्यापर्यंत, मॅकबेथच्या काय म्हणू आपण राजवाड्यापर्यंत चाल करून जायची आहे. इकडे ज्यावेळी मॅकबेथ जो आहे तो मॅकबेथ निवांत असतोय त्यावेळी त्याचा नौकर येऊन त्याला सांगतोय की अत्यंत विचित्र अशी गोष्ट मी बघितलेली आहे, आणि मी असं बघतोय की आपल्या राजवाड्याच्या समोर अचानक बर्नमचं जंगल जे आहे ते जंगल चालत आलेलं आहे. आता कुठेतरी मॅकबेथला ही जाणीव होते की नाही, काहीतरी विपरीत घडतंय. ज्या भविष्यवाणी यांनी केला होता त्या भविष्यवाणीचा वेगळा अर्थ असावा. तो जेव्हा येऊन बघतोय त्यावेळी त्याला खरोखर त्याच्या राजवाड्याच्या समोर जे मैदान असतं ते मैदान बर्नमच्या जंगलांनी भरलेलं असतंय, कारण की इंग्लिश जी काही आर्मी आहे ते इंग्लिश आर्मीनी झाडाची एक एक फांदी त्यांनी पकडलेली असते. पण तरी देखील आता मॅकबेथला माघार घ्यायची नसते. तो युद्धाला तयार होतोय. त्याला माहिती असतं की आईच्या उदरातून जन्म झालेला कुठलाही व्यक्ती मला मारू शकत नाही, संपवू शकत नाही, आणि म्हणून तो युद्धाला तयार होतोय. त्यावेळी मॅकडफ त्याला शोधत, सुरुवातीला तो यंग सेवार्ड जो इंग्लिश आर्मीच्या प्रमुखाचा सेवार्डचा मुलगा आहे त्याचा खून करतो आहे, त्याला पराजित करतोय. आणि मग जेव्हा मॅकडफ त्याच्या समोर त्याला शोधत येतोय त्यावेळी मॅकडफ त्याला एक प्रकारे आव्हान देतो युद्धाचं. मॅकबेथ म्हणतोय की आईच्या पोटातून जन्म झालेला कुठलाही माणूस मला मारू शकत नाही, त्यामुळं विनाकारण माझ्याशी युद्ध करून तू स्वतःचा मृत्यू ओढवून घेऊ नकोयस. पण त्यावेळी
मॅकडफ त्याला सांगतोय की तसं जर का असेल तर मॅकबेथ तुला आता मरायला तयार व्हावं लागेल, कारण आईच्या उदरातून नैसर्गिकरित्या माझा जन्म झालेला नाहीये, तर आईचं पोट कापून सिझेरियनद्वारे माझा जन्म झालेला आहे. आणि हे जेव्हा ऐकतोय त्यावेळी मॅकबेथच्या शरीरातला पूर्ण त्राण जो आहे, जो शक्ती जी आहे ती शक्ती चाललेली असते, निघून जाते. आणि त्याला कुठेतरी आता त्या विचेसच्या किंवा चेटकिनींच्या सगळ्या भविष्यवाण्यांचा अर्थ, खरा अर्थ कळायला लागतोय. तो आता युद्ध करायला तयार नसतोय. त्यावेळी तो त्याला सरेंडर कर असं म्हणतोय मॅकबेथ, पण तो म्हणतो की नाही, मी सरेंडर करणार नाही. दोघांचंही तुंबळ युद्ध होतोय आणि मॅकडफ जो आहे तो मॅकबेथचा शिरच्छेद करतो, त्याला संपवतो आहे. आणि त्याला संपवून हे जे काही युद्ध आहे ते युद्ध संपतं. आणि मॉल्कम जो आहे तो मॉल्कम आता स्कॉटलंडचा नवीन राजा बनतोय. सो इन दिस वे द स्टोरी कम्स टू एन एंड. We find that Macbeth has been killed by the Malcolm, and his vaulting ambition has taken him towards his end, towards his doom. So at last, I can say that thus we witness the rise and fall of fortune in the life of Macbeth. He certainly brought to his downfall because of his own wrongdoings. It is he who shapes his downfall. The witches in the play are instrumental in his downfall. They are the agents of evil, to whom fair is foul and foul is fair. They offer false promises and lead Macbeth to his ruin. They have considerable influence on the actions and decisions of Macbeth, which leads him to his doom, shaping his fate. So rather, I can say that no doubt those witches has given the wrong direction to the life of Macbeth, but all the decisions for wrongdoings have been taken by Macbeth, and that's why Macbeth alone is responsible for his death, for his destruction. And with this, I can say that we have come to an end of our lecture on the famous tragedy Macbeth, written by Shakespeare. I hope you might have enjoyed it. Thank you.